Hello, everybody. Today our topic is linear programming problem. Before entering into the topic, first of all, we can discuss about the term optimization. So what do you mean by optimization? Optimization means to get maximum or to get minimum. Basically, we can say that optimization is a technique, that it is a mathematical application through which we can maximize or minimize a function. For this, we have to form a linear function first, and we have to maximize the total value of that function or minimize the total value of that function. First of all, this optimization technique has been introduced to solve problems related to military application areas. And there, the first type of optimization technique introduced was linear programming problem. This linear programming problem, in short, we can term it as LPP. So LPP was the first optimization technique. Now we can check what is LPP. So LPP can be defined as a method of determining an optimum program of interdependent activities in view of available resources. Available ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് കൊണ്ട് ഒപ്റ്റിമം ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് LPP കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So the objective is to optimize the total profit or total cost using the limited resources subject to various restrictions. Restrictionsനെ നമ്മൾ ഇവിടെ constraints എന്ന പേരിലാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. So LPP എന്ന് പറയുന്നത് linear programming problemത്തിന് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടാകും? It includes a set of simultaneous linear equations or inequalities which represent the restrictions. അപ്പോൾ ഈ inequalities അല്ലെങ്കിൽ equations ആണ് ആ constraintsനെ represent ചെയ്യുന്നത്. Related to the limited resources and a linear function which expresses the objective function. അപ്പോൾ maximize or minimize ചെയ്യേണ്ടത് objective functionനെയാണ്. ആ objective function relate ചെയ്തിരിക്കുന്നത് linear equations വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ inequalities കൊണ്ട് represent ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെയാണ്? Constraintsനെയാണ്. ഈ objective functionനെ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റോ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റോ ആയിരിക്കും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുകയോ മിനിമൈസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക എന്നതാണ് LPP കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഈ LPPയിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നാമത്തത്. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഫോമാണ് z is equal to c1x1 plus c2x2 plus c3x3 plus cnxn. ഇതിൽ c1, c2, c3 etc. up to cn are constants and x1, x2 etc. up to xn are known as the decision variables. Second ingredient or second characteristics is linear constraints. Linear constraints എന്ന് പറയുന്നതാണ് restrictions. ഈ restrictionsനെ എഴുതുന്ന ഫോമാണ് a1x1 plus a2x2 plus anxn which is equal to or greater than or equal to or less than or equal to a constant b. Here also a1, a2 etc. up to an and b are constants, and for every problem there may be more than one constraints. ചിലതിൽ ഒന്നേ കാണുള്ളൂ, ചിലതിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ constraints അല്ലെങ്കിൽ restrictions കാണും. മൂന്നാമത്തെ characteristic ആണ് feasible solution. What do you mean by feasible solution? Feasible solution to a LPP is a set of values for the variables x1, x2 etc. up to xn which satisfy the constraint. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ x1, x2, x3 എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം ഡിസിഷൻ വേരിയബിൾസ് ആണ്. ആ വേരിയബിൾസ് ആണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം വാല്യൂയിലേക്ക് എത്തുമോ അല്ല മിനിമം വാല്യൂ എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ x1, x2ന് കിട്ടുന്ന ഈ കൺസ്ട്രൈൻസ് എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സൊല്യൂഷനെയാണ് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഒന്നും തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. ഫീസിബിൾ മീൻസ് നടക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രാവർത്തികമായ ഒരു കാര്യം എന്നുദ്ദേശിക്കുന്ന എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഈ കൺസ്ട്രൈൻസ് എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ. അതിൽ നിന്നും നമ്മൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒപ്റ്റിമം സൊല്യൂഷൻ ആണ്. സോ ദ ഫോർത്ത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഈസ് ഒപ്റ്റിമം സൊല്യൂഷൻ. ദർ ക്യാൻ ബി വൺ ഓർ മോർ feasible solutions to a linear programming problem, and feasible solution which optimizes the objective function is known as optimal solution. Next, formation of mathematical model to a LPP. How?
A mathematical model of LPP can be formed from a statement of problem. The following steps. First step is to identify the objectives. Identify the objective means whether to maximize or to minimize. Then secondly, we have to find out that we have to form a linear function. That is, first we have to identify whether the problem is to find out maximum value or to find minimum value. Then the objective function should be formed. Mention the objective quantitatively and express it as a linear function. That is the objective function. Third one, from the statement of problem, we have to identify the constraints. Constraints means the restrictions. Restrictions are those relating to availability of resources or conditions on quantities to be purchased or produced, etc. That means, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കാണും. ഇത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഇത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ, ഇത്ര സമയമേ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, ഇത്ര ആളുകളെ ഈ വർക്കിന് വേണ്ടി അലോട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് പല സിറ്റുവേഷൻസിലും ഉണ്ടാകും. അതിനെയാണ് കൺസ്ട്രൈൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ കൺസ്ട്രൈൻസിനെ ലീനിയർ ഇൻഇക്വാലിറ്റീസ് ആയിട്ടോ ഇക്വേഷൻസ് ആയിട്ടോ ഫോം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ 3 സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിനോടൊപ്പം ഈ ലീനിയർ കൺസ്ട്രൈൻസിനോടൊപ്പം തന്നെ നോൺ നെഗറ്റീവ് കൺസ്ട്രൈൻസും കൂടി നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം. നോൺ നെഗറ്റീവ് കൺസ്ട്രൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസിഷൻ വേരിയബിൾസ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നത്. x1 ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0, x2 ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0, അപ് ടു xn എത്ര ഡിസിഷൻ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കാണിക്കുക. ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേരുന്നതാണ് ഒരു LPP മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമും കൂടെ പറയാം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ഓഫ് LPP എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് x1, x2, etc. up to xn which optimizes z is equal to c1 x1 plus c2 x2 plus etc. up to cn xn. That is the objective function subject to the constraints a11 x1 plus a12 x2 plus etc. up to a1n xn. That can be less than or equal to or greater than or equal to b1. That is the first constraint. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കൺസ്ട്രൈൻസ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ് ടു m കൺസ്ട്രൈൻസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട്. am1 x1 plus am2 x2 plus etc. up to amn xn. That is also less than or equal to or greater than or equal to bm. കൂടാതെ നോൺ നെഗറ്റീവ് കൺസ്ട്രൈൻറ്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഡിസിഷൻ വേരിയബിൾസ് എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ x1, x2, etc. up to xn greater than or equal to 0. This is the nth constraint. ഇതിലെ CIs, AIJs, BJs എല്ലാം കോൺസ്റ്റൻസും XIs എല്ലാം ഡിസിഷൻ വേരിയബിൾസുമാണ്. ഇനി ഈ കണ്ടീഷൻസിലെ 1 to m കൺസ്ട്രൈൻസ് കണ്ടീഷൻസ് 1 to m വരെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസിനെ സ്ട്രക്ചറൽ കൺസ്ട്രൈൻസ് എന്നും x1, x2, xn greater than or equal to 0 എന്ന് പറഞ്ഞ nth കണ്ടീഷനെ നമ്മൾ നോൺ നെഗറ്റീവ് കൺസ്ട്രൈൻറ്റ് എന്നും പറയും. ഇനി CIs that represents the constants in the objective function അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോസ്റ്റ് ഓർ പ്രോഫിറ്റ് കോഎഫിഷ്യൻസ് എന്ന്. AIJs കൺസ്ട്രൈൻസിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോൺസ്റ്റൻസ്. നിങ്ങളുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കാണുന്ന a11, a12, a1n എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റൻസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ കോഎഫിഷ്യൻസ് ആയിട്ടാണ്. b1, b2, b3, etc. up to bm എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റൻസിനെ റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. So this is the standard form of LPP. ഈ രീതിയിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്നും LPP ഫോം ചെയ്യുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ, LPPയുടെ ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടാകും. ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്നും ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്താണ്, മാക്സിമൈസ് ചെയ്യണോ മിനിമൈസ് ചെയ്യണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതിനുശേഷം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഫോം ചെയ്യുക. തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നിന്ന് കൺസ്ട്രൈൻസ് മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം ഇൻഇക്വാലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻസ് ഫോം ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന LPP കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഫോം. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ്. നമുക്ക് പ്രോബ്ലം വെച്ച് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ലെക്ചർ ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇതുവരെ മനസ്സിലായി കാണും. താങ്ക് യു.